आज मु मो कुकुर टमी को खुशी करबाकू चाहुथिली। मु तार अभाव बुझी पारिली ताकू कौन दरकार थिला। आज मु सेही आवश्यकता पूरण करबाकू जाउथिली। आमे दुहे एका थिलु। ता सहित आम दुहींक परस्परर समर्थन थिला। ता बिना मु अपूर्ण थिली एवं तार मध्य मो बिना केही नथिले। से जेउ जिनिस पई आग्रही थिला ताहा मो ठारू लुचि नथिला। मु ताको कोनोसी स्थान को बाहर को जीवाकू सुजोग देबाकू चाहु नथिली। तेणु आजी संध्यारे मते तार इच्छा पूरण करबाकू पड़िला। बंधुगण, मोर नाम पूजा। इंजीनियरी पढ़िबा परे मु भुवनेश्वर रे चाकिरी पाइली। मोर बापा माँ नथिले एवं कोनोसी भाई भुणी नथिले। मो काका एवं खुड़ी मते किछि समय पई सेमानंक पाखरे रखिले एवं तापरे सेमाने मते थट्टा करिबाकू लागिले। सेमानंकर नजर मो संपत्ति उपरे थिला। सेमाने चाहुथिले मु एठारू बहुत दूरकू चली जाऊ। अनेक थर सेमाने मते हत्या करिबाकू षडयंत्र मध्य करिथिले, किंतु मु रक्षा पाइगली। मोर इंजीनियरी पढ़िबा पूर्वरु समाप्त होई सारिछि। मो बापा माँक मृत्यु पूर्वरु मु चाकिरी पई आवेदन करिथिली। मु चाकिरी पाइगली। मु मो गाँ छाड़ी भुवनेश्वर आसिली। मो काकांक साहाय्यरे मु मो बापांक संपत्तिर किछि अस बिक्री करी बाकी टंका एक स्कूल निर्माण पई दान करिदेली। मोर आवश्यकता अनुसारे मो पाखरे पर्याप्त टंका थिला। मु एक भल व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारिथांती, किंतु जेहेतु मु चाकिरी पाइथिली मु काम करबाकू भल भाबिली। मु पूर्वरु एक भड़ा घरे रहुथिली। टंकार मध्य कोनोसी अभाव नथिला। मो कोठरी रे मोर जहा आवश्यक ताहा थिला। मोर केवल एकाकीता दूर करिबा पई किछि अभाव थिला। मु एकाकी रहुथिली। गोटिए दिन जेतेबेले मु पड़ोसी रे मो बंधुंक घर को जाइथिली, मु देखिली जे से तांको एकाकीतारे बहुत खुशी थिला, कारण तांकर एक बहुत भल प्रजातिर कुकुर थिला। से मध्य मो परी एक कंपानी रे काम करुथिला। से मध्य सकाळे एवं संध्यारे तांको कुकुर सहित खेली खुशी हेउथिला। ताकू देखि मो मनरे समान भावना आसिला। मु मध्य काहीकि एक कुकुर रखिबि नाही। अति कमरे मु एकाकी अनुभव करिबि नाही। मु मो बंधु को कहिली, जदि तुमे एपरी कुकुर को केउथि पाइछ मते जणाओ। मु एहार जे कोनोसी मूल्य देबाकू प्रस्तुत। मु केवल चाहुछि जे मो सहित केही जणे रहू जिए मोते विरक्त हेबाकू देबो नाही। मो बंधुर नाम प्रतिमा थिला। से मोते कहिला जे तांकर एहीपरी एक कुकुर प्रजातिर अछि। वर्तमान से बहुत छोट। जेतेबेले से तांको मांक क्षीर पीबा बंद करिदेबो, मु निजे ताकू तुमो पई आनिबी। तांको कुकुर प्राय 3 फुट उच्च एवं तांकर शरीर भारी थिला। से बुद्धिमान मध्य थिले। जेतेबेले मोर बंधु तांको किछि छोट काम करिबाकू कहुथिले, से तुरंत सेगुड़िक करुथिले। जेपरि कि गोटिए स्थानरू अन्य स्थान को जिनिस स्थानांतर करिबा मु तांको कुकुर को मध्य पसंद करुथिली। मोर मध्य एपरी एक बुद्धिमान कुकुर रखिबाकू इच्छा थिला। मु प्रायतः प्रतिमार कोठरी को जाउथिली। मु तांको कुकुर सहित मध्य परिचित हेबा आरंभ कली। आरंभरे से मोते मध्य डरुथिले। थरे से गर्जन शब्दरे मो पाखकू आसिले एवं मो गोटिए गोड़ चारि पाखरे निजकू गुड़ाई देले। मु एते डरिगली जे मु चली पारु नथिली। से मो गोड़ सहित मैला काम करुथिले। मु प्रतिमा को कहिली, प्रतिमा एहाकू नेई जाओ, नचेत एहा मते कामुड़िबो। से तांको कार्य द्वारा मोर सालवार नष्ट करि देइथिले। प्रतिमा तांकू बहुत कष्टरे अलगा करिथिले। से मो गोड़ को जोररे धरिथिले। मु प्रतिमा को कहिली, प्रतिमा तार कार्यकलाप देखि लागुछि जे ताकू मध्य साथी दरकार। प्रतिमा ताकू अन्य कुकुर मानक सहित साक्षात करिबारु मध्य दूरेई रखिला। मु बहुत अजब अनुभव कली जे ताकू मध्य साथी दरकार, जहा केवल एक कुकुर पूरण करि परिबो। किंतु मु जानि नाही काहीकि प्रतिमा ताकू कोनोसी अजणा कुकुर सहित खेलिबाकू देला नाही। से दिन रविवार थिला। मोर मध्य ऑफिस रु छुट्टी थिला। मु सारा दिन मो रूम रे विरक्त हेउथिली। मु भाबिली काहीकि किछि समय पई प्रतिमा पाखकू गपसप पई जिबी। मु प्रतिमार रूम रो डोरबेल बजाइली। प्रतिमा बहुत समय पर्यंत कबाट खोलिला नाही। मु बहुत समय पर्यंत सेठारे ठिया होई फेरिबाकू जाउथिली। जेतेबेले प्रतिमा कबाट खोलिला, से छाଳରେ भिजी जाइथिला। से मोते भयभीत होई चाहि कहिला, मु बाधइबाकू प्रस्तुत हेउथिली, तेणु मु कबाट खोली पारिली नाही। भीतरकू आस, से पर्यंत मु शीघ्र गाधोइबी, तापरे आमे एकाठी बसी कथा हेबा। मु जानि नाही से काहीकि ठीक भाबरे चली पारु नथिला। तांको कुकुर अन्य कोठरी रे थिला एवं कबाट बाहरु बंद थिला। मु प्रतिमा को पचारिली, तुमर कुकुर केउथि? से कहिला, मु ताकू कोठरी रे बंद करि देइछि। से एते खेलुथिला जे मोते ताकू कोठरी रे बंद करिबाकू पड़िला। से मोते कोनोसी काम करिबाकू देउ नथिला। आउ कुह, तुमे किपरि आसिल? से मोते कहिबाकू लागिले। मु कहिली, मु कोठरी रे बसी विरक्त हेउथिली। मु भाबिली
तुम पाखकु काहीकि आसी टिके गपसप करिबि नाही। से मते कहिबाकु लागिले जे तुमे मध्य यथाशीघ्र एहिपरि एक कुकुरकु पोष्य भावरे ग्रहण करिबा उचित। एहा तुमकु विरक्त हेबाकु देबो नाही। तांकर एपरि कहिबार उपाय ठीक नथिला। मु कहिली प्रतिमा मु तुमकु कहिथिली जे मु मध्य एहिपरि एक कुकुर चाहुछि तो एबे सेही पिलाटी टिके बड़ होइथिबो। जाओ एवं खोज। तापरे प्रतिमा कहिला मु आजि संध्यारे सेमानंक पाखकु जिबि। जेउमानंकर एही प्रजातिर कुकुर अछि मु तुमकु मध्य सांगरे नै जिबि। सेमाने कुकुर व्यवसाय करंती। तुमे जाहाकु पसंद कर ताहा किनि पारिबो। मु भाबुथिली जे जेपरि प्रतिमा एकाकितारे खुशी हुए सेहीपरि मु मध्य कुकुर पालन करी मोर एकाकिता दूर करि पारिबि। एहार मूल्य जाहा हेउना काहीकि मु देबाकु प्रस्तुत थिली। आमे दुहे संध्यारे चली गलु। सेठाकु जिबा परे मु एक भिन्न प्रजातिर कुकुर पसंद कली। से बहुत निरीह थिला एवं प्राय 10 मासर हेबो। से बुद्धिमान एवं बहुत सफा सुतुरा थिला। मु ताकु 5000 टंकारे किनिथिली। फेरिबा समयरे मु ता पई बिस्कुट एवं कुकुर खाद्य किनिथिली। मो रूम रे तांकर प्रथम दिन थिला। से मो ठारू दूरता रखुथिले। मु तांक सहित कथा हेउथिली किंतु से मो सहित भल भाबरे मिसी पारु नथिले। मु जानिथिली जे तांकु मो सहित मिसिबाकु किछि समय लागिबो एवं मोते तांकु यथा संभव समय देबाकु पड़िबो। तांक नाम थिला टमी। से 10 मासर थिला किंतु ता शरीर एक छोट कुकुर परिथिला। तार उच्चता ए पर्यंत 2 फुट थिला। मु जेउठारू तांकु आनिथिली से कहिथिले जे तांकर उच्चता 3 फुट पर्यंत वृद्धि पाइबो। जाहा हेउ एथिपई आहुरी किछि समय अछि। मते ता कु भल भाबरे पालन करिबाकु पड़िबो। से चुपचाप तळे बसिथिला। मु ता कु बसिबा पई मो रूम रो गोटिए कोण रे एक स्थान करिदेली। से सेठारे बसी रहुथिला। धीरे धीरे से मो सहित मिसिगला। से सबु बेले मो पछे पछे जाउथिला। मु ताकु जाहा कहुथिली ताहा सुनुथिला। अनेक दिन बीती गला। ड्यूटी को जिबा पूर्वरु मु सकाळे ताकु सेही कोठरी रे बंद करि देउथिली। मु जेउ फ्लैट रे रहुथिली ताहा अनेक महला उच्च थिला। मो रूम तृतीय महलारे थिला। झरकारु बगीचा स्पष्ट देखा जाउथिला। झरका पाखरे गोटे सिंगल बेड थिला। से ता उपरे बसी बाहरकु चाहि रहुथिला। जेतेबेले मु संध्यारे फेरी आसुथिली से मोते दूररु चिन्नी जाउथिला एवं कबाट पाखरे मो पई अपेक्षा करुथिला। जेतेबेले मु कबाट खोली देउथिली से मोते कुंढाई पकाउथिला। मु मध्य तांकु मो कोଳରେ उठाई नेउथिली एवं बहुत भल पाउथिली। दिन बदଳରେ मास बीती गला। से धीरे धीरे बड़ हेउथिला। से एते बड़ होई जाइथिला जे मु आउ ताकु मो कोଳରେ उठाई पारि नथिली। से मोते बहुत भारी लागुथिला। तांकर मोते कुंढाईबा बढ़िबारे लागिथिला। मु तांक नखर खोळताड अनुभव करुथिली। अनेक थर से एपरि भाबरे डेई पडुथिले जे मु तळे पड़ी जाउथिली एवं से मो सहित खेलिबाकु चेष्टा करुथिला किंतु मु ताकु थेली देउथिली। मते बहुत कष्टरे ताकु थेली देबाकु पडुथिला। अनेक थर मु ताकु एडाइबा पई एक अलगा कोठरी रे बंद करि देउथिली। केवल ता परे मु मोर पोशाक बदलाई पारुथिली एवं अन्यान्य काम करि पारुथिली। खाइबा समय हेले मु ताकु कोठरीरु बाहर करि देउथिली। मु ताकु अल्प बाट चालिबाकु नेई जाउथिली एवं ता परे तांकु पुणी रूम को आणुथिली। ता परे से ता र स्थान को जाई चुपचाप सोई पडुथिला। ता र बढुथिबा कार्यकलाप देखि मु चिंता करिबाकु लागिली जे मु हुएत ताकु मो पाखरे रखी भूल करिथिली। मु एठारे ता सहित एका रहुछि। ता र कार्यकलाप जोगु मु असुविधारे पडिपारे मु पड़ोसी रे थिबा मोर बंधु प्रतिमांक पाखकु परामर्श पाई जाइथिली। मु तांकु कहिली जे टमी र कार्यकलाप एवं ता शरीर उभय बढ़ुछि। केतेबेले मु ताकु संभाली पारु नाही। मु कोन करिबा उचित मु जानि नाही। से आहुरी केते बढ़िबो। से ता दांतरे गर्जन करे एवं मते एपरि भाबरे धरे जे केतेबेले मु भय करे जे से मते आक्रमण करिबो। जदि तुमे मते आसीबा किंबा जिबार देखिबो नाही तेबे मोर कबाट खोल एवं मते देख। एपरि होई पारे जे मु कोनोसी दिन टमीर शिकार होई जाए। से हसिबाकु लागिले एवं कहिले तुमे मध्य तुम मनरे समस्त प्रकारर चिंताधारा आण। एपरि किछि हुए नाही। मोर कुकुर 5 वर्ष धरी मो सहित अछि। मु एहा भल भाबरे जानि सेमानंकु केवल बुझाइबा आवश्यक। सेमाने सेमानंक मालिकंक प्रति विश्वस्त। से केवल तुम सहित खेलिबाकु चाहे एवं तुमे हुएत ताकु खेलिबाकु देउ नाहम। केबे ता सहित खेलिबाकु चेष्टा करिबो बहुत भल हेबो। एहा ताकु तुमकु बुझिबाकु साहाय्य करिबो। ताकु साथी दरकार
ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏକାକିତା ଦୂର ହେବ ଯେପରି ମୋ ସହିତ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ କୁକୁର ସହିତ ଖେଳେ। କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଖେଳି ପାରୁନାହୁଁ, ନଚେତ୍ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଖେଳୁ। ଏବେ ଚୁପଚାପ ତୁମ କୁକୁର ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାକୁ ବୁଝାଅ ଯେ ତାକୁ କଣ ଦରକାର। ସେ ନିଜେ ତୁମ ସହିତ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ମଧ୍ୟ ଦେବ, ନଚେତ ସେ ଜିଦ ଧରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତିମା ଠିକ କହୁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ସେ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲା। କେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ସେ ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା ଯେପରି ସେ କହୁଥିଲା ଯେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଗିଚାରେ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଏକ କୁକୁର ଦେଖିଲି। ମୋର ଟମି ଏହାକୁ ଦେଖି ତାର ପଞ୍ଝାରେ ମୋତେ ଛୁଇଁଲା ଏବଂ ମୋତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଝରକାର ପରଦା ବନ୍ଦ କରି ତାକୁ ଉଠି ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେଠାରେ ବସି ରହିଲା ଦୁଃଖିତ ହୋଇ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ତାର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି, ତୁ ଏଠାରେ ବସି ସେହି ଭ୍ରମଣକାରୀ କୁକୁରକୁ ମନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଜିକାଲି ତୁମର କାମ ଠିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି। ଚୁପଚାପ ଉଠ ଏବଂ ତୋର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ଏହା କହିବା ସମୟରେ ମୋ କଣ୍ଠରେ ଏକ ଭାରିତା ଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଚୁପଚାପ ଉଠି ସିଧା ତା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିମାର କଥା ମନେ ପକାଇଲି ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ମୋତେ ତାର ଭୁଲ ପାଇଁ ତାକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲି ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ଆଖି ଫେରାଇ ନେଲା, ଯେପରି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାଗିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ। ତାର ଆଚରଣ ଠିକ ଏହିପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଇଲି, ଟମି, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି। ତୁମେ କାହିଁକି ରାଗୁଛ? ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ। ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ପ୍ରେମରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲି, ତଥାପି ସେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକ ବଗିଚାରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ମୁଁ ତଥାପି ତାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ମନେ କରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେହି କୁକୁରମାନେ ଚାଲିଯିବେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯିବି। ସେମାନେ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲି ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିବା ପରେ ଆମେ ଫେରି ଆସିଲୁ। ଫେରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ମୋର ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି ଏବଂ ତାକୁ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ସେ ତଥାପି ଖାଦ୍ୟ ଉପରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇ ଅଫିସକୁ ଆସିଲି। ଭୋକ ଲାଗିଲେ ଖାଅ, କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ନିରୀହ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲା ଯେପରି ସେ କିଛି ମାଗୁଛି। ମୁଁ ଅଫିସ ପାଇଁ ଡେରି ହୋଇଯାଉଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ନଜର ମୋ ଉପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମୋଠାରୁ ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଖେଳୁଥିବା ଏକ କୁକୁର ଉପରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଥିର ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ବହୁତ ମଜାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲି ଭିତରକୁ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଝରକା ପାଖରେ ବସି ରହିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନଥିଲା। ହୁଏତ ନ ଖାଇ ସେ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବି। ସେହି ଅନ୍ୟ କୁକୁର ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୁକୁର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ କେବଳ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ କେତେ ଖରାପ। ଆମେ ଏହି ନିର୍ବାକ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସାରା ଦିନ ଆମ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉ। ସର୍ବୋପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରଜାତିକୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା ଉଚିତ। ଟମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌବନରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଲି, ଟମି, ତୁମେ କାହିଁକି ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ ନାହିଁ? ତୁମେ ବାହାରେ ସେହି କୁକୁର ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ କି? ଯଦି ତୁମେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ସରିବା ପରେ ହିଁ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେବି, ନଚେତ୍ ନୁହେଁ। ଏଥର ସେ ଉଠି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲେ। ସେ ମୋର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଯେପରି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖାଇବାର ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ନଥିଲି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇ ନଥିଲି। ତଥାପି ସେ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ପାଖରେ ବସି ମୋତେ ଏପରି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେପରି ସେ ଏବେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତାକୁ ସେହି ବୁଲା କୁକୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି, କାରଣ ସମ୍ଭବତଃ ତାକୁ କିଛି ରୋଗ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମୋର ଟମି ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି
ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ କରି ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଝରକାର ପରଦା ବନ୍ଦ କରିଥିଲି ଏବଂ ଝରକା ପାଖରେ ଥିବା ବିଛଣା ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ସେହି କୁକୁରକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲି, ଯାହା ସହିତ ଆଉ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ଖୁସିରେ ଖେଳୁଥିଲା। ସେହି କୁକୁରଟି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଟମିକୁ ବଗିଚାକୁ ନେଇଗଲି। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଶୁଙ୍ଘୁଥିଲା। ସେ ଏଣେ ତେଣେ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ମୁଁ ଯେଉଁ ଚେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଧରିଥିଲି ତାହା ମୁଁ କଷ୍ଟକର ଭାବରେ ଧରିପାରିଲି। ସେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପଛକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଘର ଭିତରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲି। ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଦୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ କଣ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଏବେ ମୋତେ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଟମିର ଘର ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲି। ମୁଁ ତାର ପଞ୍ଝା ପାଖରେ ମୋର କିଛି ମୋଜା ବାନ୍ଧି ଦେଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ନଖ ମୋତେ କଷ୍ଟ ନଦେବ ଏବଂ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଠିକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଥିଲି ଏବଂ ଦେଉଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଅତି କମରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଖେଳିବି ନାହିଁ? ଏବେ ସେ ଖେଳିବା ମୁଡ୍ରେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଭାରି ଥିଲା। ସେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଜୋରରେ ଧରିଥିଲେ। ମୁଁ ଏକ ହାଲୁକା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯାହା ବହୁତ ନରମ ଥିଲା। ସେ ମୋର ନାଇଟି ଛୁଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଟମିକୁ କହିଲି, ଟମି, ତୁମେ ଏବେ ଶୋଇପଡ଼। ଆମେ କାଲି ପୁଣି ଖେଳିବୁ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲି। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖେଳିବାକୁ ମୁଡରେ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଉଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଏପରି ଏକ ସାଥୀ ପାଇଥିଲି ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ମୋର ଏକାକିତା ଦୂର କରିପାରିବି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେ ପୂର୍ବ ପରି ଦୁଃଖୀ ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲି, ସେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂର୍ବ ପରି ନଥିଲା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୁଁ ତା ବିଛଣାକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଥିଲା ତାହାଠାରୁ ସେ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ବିଛଣାରେ ମୋ ସହିତ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବିଛଣାରେ ଶୋଉଥିଲୁ, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ମଣିଷଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋତେ କବାଟ ପାଖରେ ଭେଟିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟମିକୁ ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବାକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି, ହଠାତ୍ ଟମି ସେହି କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲା ଯାହା ବଗିଚାର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା। ଟମି ଏତେ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଯେ ମୋ ହାତରୁ ଚେନ୍ ଖସିଗଲା। ମୁଁ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୌଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ଗତି ଆଗରେ ବହୁତ କମ ଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ସେହି କୁକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କୁକୁରଟି ତା ଆଗରେ ପିଲା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଭୟ କରୁଥିଲି ଯେ ସେ କୁକୁରକୁ ମାରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ନିଜେ ତାକୁ ଭୟ କରି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଟମି ମଧ୍ୟ ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବଗିଚାରୁ ବାହାରକୁ ନେଇନଥିଲି, ତେଣୁ ସେ ବଗିଚା ବାହାର ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ନିର୍ଭୟରେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡୁଥିଲା। ଏଣେ ସେତେବେଳକୁ ନ ଦେଖି ସେ ଜାଣି ନଥିଲା ଯେ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲେ। କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଗାଡ଼ି ଟମିକୁ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା। ଟମି ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଡରିଗଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ମୋ ଶରୀର ମୋର ରହିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହୋଇ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟିଏ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସାହସ ନଥିଲା। ମୋ ମୁହଁରୁ ଏକ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର ବାହାରି ଆସିଲା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଅଚେତ ହୋଇଗଲି। ପାଖରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଚେତାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେପରି ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ଚାହିଁଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି କେତେ ଗାଡ଼ି ଟମିର ଶରୀର ଉପରେ ପାର ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଶ ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ତୁମେ ସାହସ ରଖ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟେ। ଯାହା ହେଉ, ସେ କେବଳ ଏକ କୁକୁର ଥିଲା। ମୁଁ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଏହା କେବଳ ଏକ କୁକୁର ନଥିଲା। ସେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ଯାହାର ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ କେବଳ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ସମଗ୍ର ଦୁନିଆ ଥିଲା ଯାହାକୁ ତୁମ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାପି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି କୁକୁର ତୁମର ପିଲା ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ କଣ ତା ଉପର ଦେଇ ଗତି କରିଥାନ୍ତ? କେବଳ ଏହା ବିଷୟରେ ଭାବ। ମୁଁ ସେଠାରେ ବସି ମୋର ଛାତି ପିଟୁଥିଲି ଏବଂ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। କିଛି ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋର ଭାବନା ବୁଝିପାରିଲେ। ସେମାନେ ମୋତେ ମୋ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକା ରହୁଛି ଏବଂ ସେ ମୋର ଦୁନିଆ, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ମୋର କୁକୁର ଟମି ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା
ତେଣୁ ସେ ମୋତେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ ପ୍ରତିମା ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ରୁମରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଜୀବନ କେତେ ଦିନ ବିତାଇ ପାରିବି। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁ ନଥିଲି। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସବୁଠି ଥିଲା। ଆଜି ଏହି ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ କେବେ କୁକୁର ରଖି ନଥିଲି, କାରଣ ଏହି ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଗତିରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏକାକିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନୁତାପ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ମୋର ଏକାକିତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତମିକୁ ରଖି ନଥାନ୍ତି, ତେବେ ହୁଏତ ଆଜି ସେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ସେହି କୁକୁରମାନେ ଶେଷରେ ମୋ ଟମିକୁ ନେଇଗଲେ। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ସେହି କୁକୁରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଦେଖି ନଥିଲି। ହୁଏତ ମୋ ଟମି ଝରକା ଦେଇ ଚାହିଁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ହେଉ କି ପଶୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନା ଅଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ପଶୁ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ। ବରଂ ଯଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝାଯାଏ, ତେବେ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓର ସୂଚନା ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ।